السلام علیکم ویورز، ناول 6 ایپیسوڈ نمبر 20۔ واہ بھائی واہ، مجھے نہیں پتا تھا میری ڈرپوک سویٹ گرل اتنی بریو ہے۔ کیسے کپڑوں کی طرح اپنی تائی کو دوڑ رہی تھی۔ لگتا ہے مجھے بھی بچ کے رہنا پڑے گا، کہیں میری بھی دھلائی نہ کر دے، علیہ نے شرارت سے کہتے ہوئے بھرپور ڈرنے کی کوشش کی۔ دیکھیں آپ، اظہار ہاتھ میں ڈنڈا پکڑے اس کی طرف مڑی اور ڈنڈا اس کے سامنے کیا۔ علیہ ڈر کے مارے اچھل کر اپنی جگہ سے دور ہوا۔ آپ ڈنڈا نیچے رکھ کے مجھ سے بات کیا کریں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ علیہ پھر سے اس کا مذاق اڑانے سے باز نہ آیا۔ دیکھیں ہم ڈرپوک نہیں ہیں، وقت اور حالات نے ہمیں ڈرپوک بنا دیا تھا، اس لیے آپ ہمارا مذاق اڑانا بند کریں۔ اور دوسری بات، صبح بائی مسٹیک آپ کو ڈنڈا لگ گیا تھا، اب بار بار ہمارا مذاق نہیں اڑا سکتے۔ اگر اب آپ نے ہمارا مذاق اڑایا تو ہم آپ کو ابھی اس کے الفاظ مکمل بھی نہ ہوئے تھے جب علیہ نے اس کی طرف قدم بڑھائی۔ ورنہ ہم آپ کو اپنے روم سے باہر نکال دیں گے، نشیبہ آنٹی کو آپ کی کمپلین کریں گے، اظہار نے اپنی تئیں اسے دھمکی دی۔ اس کی دھمکی سن کر علیہ کے عنابی ہونٹوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ اچھا تو تم مجھے اب میرے ہی روم سے باہر نکالو گی؟ علیہ نے اس کی طرف دیکھتے ایک آئی برو اچکائی۔ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا ہی گھر ہے، لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ شادی کے بعد شوہر کا گھر ہی عورت کا گھر ہوتا ہے، اس لیے یہ گھر ہاف ہمارا بھی ہے۔ نہ جانے اظہار میں آج اتنی ہمت کہاں سے آئی تھی، وہ علیہ کے سامنے شیرنی بنی کھڑی تھی۔ شاید یہ سب گھر والوں کی محبت اور عزت کا ہی پھل تھا، جو آہستہ آہستہ اظہار کے دل میں سے تمام ڈر ختم کیے جا رہا تھا۔ ہاں تو پھر جب یہ گھر ہم دونوں کا ہاف ہاف ہے تو تم مجھے گھر سے کیسے نکال سکتی ہو؟ علیہ بھی شاید آج اپنی بیوی سے لڑنے کے فل موڈ میں تھا۔ آپ شاید بھول رہے ہیں، بیڈ والا حصہ ہمارا ہے اور صوفے والا آپ کا، اور اس وقت آپ ہمارے حصے میں ہیں۔ ہم آپ سے ناراض ہیں کیونکہ آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، اس لیے آپ ہمارے حصے سے جا سکتے ہیں۔ اظہار نے علیہ کی طرف دیکھ کر منہ بسوڑا۔ اس کی حصے والی بات پر علیہ اش اش کر اٹھا۔ بہت میسنی ہو تم سویٹ گرل، علیہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بڑبڑایا، کیونکہ اظہار اپنا ڈنڈا پکڑ کر بیڈ پر بیٹھ چکی تھی۔ جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اس کے جواب پر علیہ کا منہ پورا کھل گیا۔ ویسے سویٹ گرل، بیوی کے حقوق بھی ہوتے ہیں، علیہ نے اسے مزید چھیڑا۔ نشیبہ آنٹی نے بتایا تھا نا، ابھی ہم معصوم ہیں، چھوٹے ہیں، تو آپ ہم سے ایسی باتیں نہیں کر سکتے۔ اظہار نے دنیا بھر کی معصومیت چہرے پر سجائے ہوئے جواب دیا۔ تمہیں یہ بات کس نے بتائی؟ اس کا جواب علیہ کو حیرانگی میں ڈال گیا تھا، کیونکہ اس بارے میں تو وہ اور نشیبہ بیگم ہی جانتی تھی۔ تمہیں یہ بات کس نے بتائی؟ علیہ نے اسے ایک بار پھر سے سوال کیا۔ ہمیں کسی نے بھی نہیں بتایا، بلکہ ہم نے خود سنا ہے، نکاح والے دن جب آپ اور نشیبہ آنٹی باہر کھڑے ہو کر باتیں کر رہے تھے، اس لیے تو ہم آپ سے ڈرتے ہی ہیں۔ اظہار نے انگلیاں چٹکائی، آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے معصومیت سے جواب دیا۔ علیہ اس کا جواب سن کر اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑا ہوا۔ آپ ایسے اچھل کر کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ کمرے میں کچھ ہے کیا؟ اظہار جو دونوں ٹانگیں بیڈ سے نیچے لٹکائے بیٹھی تھی، علیہ کی اچھلنے والی حرکت پر جلدی سے اپنی دونوں ٹانگیں اوپر کی۔ ہاں وہ تمہارے بیڈ کے نیچے کاکروچ ہے، میں نے ابھی ابھی جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ علیہ نے اپنی میسنی پلس چلاک بیوی کو مزہ چکھانے کا ارادہ بنایا، جو مزے سے اس کی باتیں بھی چھپ کر سن چکی تھی۔ پلیز آپ کاکروچ کو بھگا دیں، ہمیں ڈر لگتا ہے۔ اپنی بیوی کو شیرنی سے بگی بلی بنتے ہوئے دیکھ کر علیہ کو مزہ آیا۔ اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے، علیہ نے دل ہی دل میں خود کو داد دی۔ میں کیوں بھگاؤں؟ تمہارے حصے میں ہے تو تم خود ہی بھگاؤ، ویسے بھی تم نے خود مجھے اپنے حصے سے نکالا ہے اور واپس آنے کے لیے منع بھی کیا ہے۔ علیہ چہرے پر سنجیدگی سے جائے پھیل کر صوفے پر بیٹھ گیا اور اظہار کی حالت انجوائے کرنے لگا۔ دیکھیں ہم مذاق کر رہے تھے، مذاق بھی تو دوستوں سے ہی کیے جاتے ہیں نا۔ اب آپ ہمارے دوست ہیں نا، ہم آپ سے مذاق نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے؟ آپ ہماری ہیلپ کریں۔ ویسے بھی شوہر کا حق ہوتا ہے نا بیوی کو پروٹیکٹ کرنا، پلیز آپ ہمیں یہاں سے لے جائیں۔ اس کے منہ میں جلدی جلدی میں جو آیا وہ بولتی گئی اور بیڈ پر آنکھیں میچے باہیں پھیلا کر کھڑی ہو گئی۔ آج وہ علیہ کا ضبط آزمانے پر تلی ہوئی تھی۔ پلیز لے جائیں، شوہر ہونے کے ناطے نہ صحیح، ایک پولیس انسپکٹر ہونے کے ناطے ہی لے جائیں۔ اگر اس ناطے بھی نہیں لے کے جانا تو اپنی بھابھی کی بیسٹ فرینڈ ہونے کے ناطے ہی لے جائیں۔ اگر اس ناطے بھی نہیں لے کے جانا تو چپ ہو جاؤ۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بولتی، علیہ نے آگے بڑھ کر اسے گود میں اٹھائے مزید کچھ بولنے سے باز رکھا۔ شکر ہے آپ نے ہمیں بچا لیا، آپ بہت اچھے ہیں۔ علیہ نے اسے لا کر صوفے پر بٹھایا تو اس نے شکر کا سانس لیا۔ سویٹ گرل، تمہاری زبان ہے یا پھر الیکٹرک ٹرین جو چلتی ہی جاتی ہے، رکتی ہی نہیں ہے؟ ہم تو آپ کا شکریہ ادا کر رہے تھے، آپ ہمیں ڈانٹے جا رہے ہیں۔ اب آپ پیچھے ہٹیں، ہمیں سونے دیں۔ وہ صوفے پر جگہ بناتی جلدی سے لیٹ گئی۔ تم میرے صوفے پر سو گی تو میں کہاں سوں گا؟ آپ آج کے دن ہمارے حصے میں سو جائیں۔ اظہار نے جلدی سے آنکھیں میچ لیں۔ اس چلاک چوہیا کو تو میں ابھی مزہ چکھاتا ہوں۔ علیہ نے اسے گود میں اٹھا کر صوفے سے نیچے کھڑا کر دیا اور خود جلدی سے صوفے پر لیٹ کر آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں موند گیا اور اپنی سویٹ گرل کی حرکتیں ملاحظہ کرنے لگا، جو اب غصے سے لال ہو رہی تھی۔ سوئیں گے تو ہم ادھر ہی، کیونکہ ہم کاکروچ کا ڈنر نہیں بننا۔ اظہار نے غصے سے اپنی ناک پھیلائی۔ تھوڑی دیر بعد علیہ کو اپنے اوپر بوجھ سا محسوس ہوا تو اس نے اپنی آنکھوں سے ہاتھ ہٹائے اپنے پیٹ کی طرف دیکھا، جسے اظہار نرم و ملائم گدا سمجھ کر بڑے مزے سے لیٹ چکی تھی۔
उतरो जल्दी से नीचे, कितनी मोटी हो, मुझे सांस भी नहीं आ रहा। अलियान ने होंठ दांतों तले दबाए, क्योंकि इज़हार लफ्ज़ मोटी पर अपना मुतालिया करने के बाद अब ज्वालामुखी बनी अलियान को घूर रही थी। आप हमें ऐसे कैसे मोटी कह सकते हैं जबकि हम आपके फिंगर जितने मोटे हैं, इज़हार ने उसे बताया। मेरे ऊपर पनाह लेकर मुझसे ही लड़ रही हो, अभी बताता हूँ तुम्हें। अलियान ने साइड पलट कर उसे नीचे गिराया। वो जो अलियान की गर्दन में मजबूती से अपनी बाहें डाल चुकी थी। अलियान को गर्दन पर दबाव सा महसूस हुआ तो वो भी दरम से नीचे ज़मीन पर गिरा। अब मंजर कुछ यूँ था, इज़हार नीचे जबकि अलियान उसके ऊपर था। दूसरों को नीचे गिराने वाले खुद भी मुंह के बल गिरते हैं। इज़हार ने अपने चेहरे पर आए बाल साइड पर करके उसका मजाक उड़ाया। तुम मेरी सोच से भी ज़्यादा चालाक हो, मैं तो तुम्हें बहुत मासूम समझता था। अलियान उसे वाकई में बहुत मासूम समझता था, लेकिन आज उसकी बातें और हरकतें अलियान को हैरान कर गई थी। देखिए, आज आप हमें अपने हिस्से में पनाह दे दें, फिर कभी आपको ज़रूरत हुई तो हम आपको पनाह दे देंगे। इज़हार ने अलियान के सामने डील के लिए हाथ बढ़ाए, जिसे वो हाँ में सर हिलाते मुस्कुराते हुए थाम गया। लेकिन इतने छोटे सोफे पर दोनों सोएंगे कैसे? अलियान ने चेहरे पर मासूमियत से जाए इज़हार से पूछा। हालांकि वो उसके जवाब के बारे में पहले से ही अच्छे से जानता था, और जवाब आया भी ऐन उसकी तवक्का के मुताबिक। जैसे पहले सोए थे वैसे अब सोएंगे। हम पतले हैं, इसलिए आपके पेट पर सुकून से पनाह ले सकते हैं, लेकिन आप मोटे हैं, आपने हमारे ऊपर पनाह ली तो हमारा कचूमर ही निकल जाएगा। इज़हार ने आसान सा हल पेश करने के साथ साथ अलियान की मीठी मीठी सी इंसल्ट भी कर दी। इसकी ये मासूम सी इंसल्ट अलियान को दिलो जान से पसंद आई। देखिए, अब आप हमें ना गिराइएगा। इन्हें लेटे आधा घंटा हुआ था जब अलियान के कानों में उसकी आवाज़ गूंजी। अब अगर तुम चुपचाप ना लेटी तो तुम्हारा ये आशिक अपने सोए हुए जज्बात को ज़रूर उठा लेगा। अलियान ने उसे धमकी दी। इसकी धमकी और उसके पीछे का मतलब समझकर इज़हार चुपचाप लेट गई। इसके बाद दोबारा से कमरे में उसकी आवाज़ नहीं आई। तुम्हारी माँ तो फंस गई है, अब जो भी करना है हमें ही करना है, हम ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। मैं डैड को भी इन्फॉर्म कर देती हूँ, हमारी हेल्प करें। ठीक है, हम कल ही अपने प्लान पर अमल करेंगे। दूसरी तरफ से मुस्बत साइन मिलते ही वो अपने डैड को कॉल मिलाने लगी थी। हेलो डैड, आप मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रहे, मुझे वो चाहिए है। 2 या 8 कॉल अटेंड होते ही शुरू हो चुकी थी। तुम टेंशन ना लो मेरी बच्ची, मैंने एक बहुत अच्छा प्लान सोच रखा है, बस तुम दोनों टाइम पर पहुंच जाना, मैं एड्रेस सेंड कर दूंगा, बाय। दूसरी तरफ से कॉल कट कर दी गई। डैड ने शरियान मेरा हो जाएगा। जोया खुशी से फूले नहीं समा रही थी। हाँ तो छोटी मैडम, शोहर के हक लाल खून पसीने की कमाई से बस खुद के लिए शॉपिंग की है या फिर अपने मासूम, शरीफ और गरीब शोहर के लिए भी कुछ लिया है? कशवा को बार बार अपनी शॉपिंग का सामान ट्राई करते हुए देखकर उन्होंने उससे पूछा। माय डियर नौटंकी हबी जी, ऐसा भला हो सकता है मैं अपने लिए शॉपिंग करूं और अपने मासूम, शरीफ और गरीब शोहर के लिए ना करूं? कशवा ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। सच कह रही हो? उन ड्रेसिंग टेबल के पास जाते दोनों हाथ उसके पेट पर ले जाते हुए थोड़ी उसके कंधे पर टिकाए पूछने लगा। मैंने पहले कभी झूठ बोला भी है आपसे? कशवा ने उसके पेट में कोहनी मारे चेहरा उसकी तरफ मोड़े घूरा। उनने उसके चेहरे के खतरनाक तासुरात देखते हुए पेट पर हाथ रखे नफ़ी में सर हिलाया। अच्छा तो फिर दिखाओ ना जल्दी से। उसे दोबारा से अपनी शॉपिंग की चीज़ें ट्राई करता देख उन्हें जल बुनकर पूछा। इतनी भी क्या जल्दी है, सुबह सबके सामने दिखा दूंगी। आखिर सबको पता चलना चाहिए मैं अपने शोहर से कितनी मोहब्बत करती हूँ। कशवा थोड़ा इतराते हुए बोली। लगता है कि बहुत ही कमाल का गिफ्ट लाई है ये चोटी मेरे लिए, जो मुझे अकेले में नहीं दिखा रही बल्कि सबके सामने दिखाकर उन्हें जलाएगी। उन्हें दिल ही दिल में सोचा, ऐसा गिफ्ट दूंगी इस बंदर को कि सारी ज़िंदगी किसी से गिफ्ट नहीं मांगेगा। कशवा उनके देखने पर दांत पीसते हुए मुस्कुराई। चलो फिर जल्दी से सोते हैं, सुबह मुझे अपना गिफ्ट भी देखना है। क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो? रुबाहा जब से शॉपिंग से वापस आई थी उसके चेहरे पर परेशानी थी। अरियान, आपको पता है जब आज इज़ाल की ताई अम्मी को पुलिस पकड़ के ले जा रही थी तो उसने हमें धमकी दी थी। उसने कहा था, फिर इसने शुरू से लेकर आखिर तक सारी बात अरियान को बता डाली। तुम टेंशन ना लो, वो जो कोई भी है अब जल्दी ही पकड़ा जाएगा। अलियान भी छानबीन कर रहा है और मैंने भी अपने कई आदमी अपने बाबा और चाचू के करीबी दोस्तों के पीछे लगा दिए हैं, क्योंकि दादी का कहना है हमारा जो भी दुश्मन है वो हमारा बहुत ही करीबी है, उसे हमारे बारे में सारी मालूमात हैं, इसलिए तो उसने कितनी सफाई से अपने किए का इल्ज़ाम चच्ची पर लगा दिया और हमारी आपस में ही लड़ाई करवा दी। तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप आराम से सो जाओ, अब इंशाल्लाह सब ठीक होगा। अरियान ने नरमी से उसके होंठों को छुआ। टन 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 टन, अब जल्दी से सब लोग नीचे आ जाएं, मैं अपने प्यारे से शोहर के लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ, इसे देखने के लिए वो बहुत बेकरार हो रहा है। सुबह सुबह ही कशवा और उनने प्लेटें बजा बजा कर सारा घर सर पर उठाया हुआ था। प्लेटों से ज़्यादा तो उन दोनों मियाँ बीवी के गले फाड़ कर बोलने का शोर था। इनका शोर सुनकर सब लोग आहिस्ता आहिस्ता से नीचे जमा होना शुरू हो चुके थे। तुम दोनों पागल खाने से भागे हुए कोई पागल लग रहे हो, नवाहा ने जमाई रोकते हुए उन पर तंज किया, जिसे दोनों ने सर को खम देते हुए कबूल किया।